Please be in mute. Mute Mute lo undanడి. Mute lo పెట్టు. Mute lo పెట్టు. అటు ఇటు అమ్మ, you stay at one place. సాగర్ అటు ఇటు మూవ్ అవ్వద్దు. Stay stable at one place. Okay, good. Galaxy J7. Who is Galaxy J7? And ఇక్కడ సింబల్స్ ఉండి SSV అని ఉంది. Rename. కాంచన, సయ్యద్, వెంకటరమణ, GJC వేపాడ, జాన్, పరిమళ, రెడ్మీ. అందరూ వెబ్ క్యామ్స్ ఆన్ చేయాలి. సో పరిమళ మ్యామ్, సారీ మ్యామ్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. ఓకేనా? ఓకే, గెట్ రెడీ అమ్మా. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. ఓకేనా? ఇన్ దీస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ వన్ వే. ఇది వన్ వే టీచింగ్ కాదు. ఓకేనా? సో వన్ వే అంటే నేను ఒకదాన్నే మాట్లాడతాను, మీరు ఎవరు మాట్లాడరు. ఇట్ ఈస్ ఎ టూ వే టీచింగ్. అంటే బోత్ మీ అండ్ యూ వీ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్. ఓకేనా? సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. నేను సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రిపేర్ అవ్వమన్నాను. హ్యావ్ యూ ప్రిపేర్డ్? సో లిజన్ అమ్మా, ఒక్కసారి నేను చెప్తాను. ఎస్ మల్లేష్, మల్లేష్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మల్లేష్, okay, rather than Mallesh, can anyone? Prashant, can you try? Prashant Kumar, ma'am. Unmute. Yes, can you try your self introduction? Last class lo చెప్పుకున్నాం కదా self introduction. ఒకసారి చెప్తావా? Are you there in the last class? Absent madam nenu. Absent ah? Yes ma'am. Okay. Okay ma. Amma ఒకసారి వినండి, ఒకసారి listen all of you. So many members are absent, not join the session on Thursday. So once I will repeat how you have to say the self introduction. Self introduction ela cheppali? All of you know kada self introduction ante enti first of all? Andi మన గురించి చెప్పడం. కాంచనా, కాంచనా, what is self introduction? మన గురించి మనం చెప్పడం. ఓకే, మన గురించి మనం చెప్పడాన్ని సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. సో డూ యూ నో కాంచనా హౌ వి హావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అవర్ సెల్వ్స్? నేమ్, క్లాస్. లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను కదా ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలో. ఒక్కసారి చెప్పమ్మా, చెప్తావా? యూ హావ్ టు ట్రై. ఫస్ట్ డే అబ్సెంట్ మ్యామ్. ఫస్ట్ డే అబ్సెంట్. ఓకే, యూ నో హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా. జస్ట్ ట్రై కాంచనా, ఒకసారి ట్రై చేయి మనల్ని మనం ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలో. I am studying inter first year. My college name is Madhavaram Junior Kalashala. దట్స్ ఇట్. అంతేనా కాంచనా? Yes ma'am. Okay, okay. Thank you. Thank you Kanchana. Can anyone in the session? ఇంకా ఈ సెషన్ లో ఇంకా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకుంటారా? Ma'am. Balaji. Ma'am, my name is Balaji. Yes. I am studying in Yeluru Government Junior College.
Inter first year. Okay. That's it, Balaji. Okay, ma. ఒక్కసారి వినండి. So now I will say my self introduction. Okay na, మీరు ఎలా చెప్పాలి అనేది now I will say, listen carefully and after me you have to say your self introduction. ఓకేనా, నేను ఒకసారి చెప్తాను, నేను చెప్పిన తర్వాత ఎలా చెప్పానో విని మీరు చెప్పాలి. Now today we will practice your self introduction. ఓకేనా. సో why we are learning self introduction? Self introduction అసలు ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం మనము, ఎందుకు కావాలి? Is it important? Self introduction అనేది ఇంపార్టెంటా మనకి? ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ కాంచనా, ఎందుకు? Not only Kanchana, anyone in the session, please unmute yourself and answer for my question. As the self introduction anedi, why it is important? అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయడానికి మ్యామ్. To fill the application. Inka? ఇంటర్వ్యూ Yes. If you attend an interviews, kada. At the time of interviews, it is important. Yes. Inka ikkada interviews cheskuntam manam in the schools and colleges. జాబ్స్ కి అప్లికేషన్ Schools చేసినప్పుడు lo, మ్యామ్. colleges lo, we will introduce ourselves. Manam jobs ki interview ki velinappudu we have to introduce ourselves kada. So first impression is the best impression. Manandariki telusu, first impression is the best impression. Am I right? Correct na? Yes ma'am. So when you face an interviewer, they will ask to introduce yourself. If you are going for any job, when you face an interviewer, they will ask you to introduce yourself. That is the first question in the interviews. Okay. So when we are introducing, they will observe our body language, our way of communicating. Okay na, our dress sense, each and everything they will consider. ప్రతి ఒక్కటి కన్సిడర్ చేస్తారు. అండ్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, హౌ కాన్ఫిడెంట్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నారు అనే దాన్ని కూడా దే విల్ టెస్ట్. ఓకేనా. సో ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది అందరూ కూడా యూ హ్యావ్ టు బి కాన్ఫిడెంట్ అన్నట్టు. మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ లో మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్లీ. మిమ్మల్ని మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే. If you have any doubts, మీకు డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే you have to raise your hand. Okay na, నేను చెప్పింది మీకు if you didn't understand what I am saying, then you have to raise your hand and ask your doubt. Am I clear? Okay madam. Prashant, Okay, madam. Prashant, do you have any doubt? Eluri Prashant Kumar. No doubt, madam. You raise your hand, Amma. That's why I asked you. Okay then. So when we are introducing ourselves, manali manam introduce cheskunnappudu, already in the last 2 classes I have explained how we have to introduce ourselves. Okay na, so many of you are absent. So that's why I'm going to explain today. You have to introduce, the self introduction starts with a greeting. Greeting to start cheyali. Okay na. You have to greet the interviewers. ఎవరైతే మిమ్మల్ని సెల్ఫ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోమన్నారో యూ హ్యావ్ టు గ్రీట్ దెమ్. గ్రీట్ అంటే ఏంటి? విష్ చేయడం కదా. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ మార్నింగ్. సో వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్, నేను మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోమన్నాను అనుకోండి, ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి మీరు? గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. ఓకేనా. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. గ్రీటింగ్ అనేది మర్చిపోకూడదు. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సో గుడ్ మార్నింగే కాదు, గ్రేట్, హ్యాపీ మార్నింగ్, హ్యావ్ ఎ ప్లెజెంట్ మార్నింగ్ ma'am, beautiful morning ma'am, anything you have to use. Good morning ఏ యూస్ చేయాలి అని అక్కడ there is no rule. గుడ్ మార్నింగ్ ఏ చెప్పాలి అని ఏం కాదు. ఆ గుడ్ కి బదులు మీరు ఇంకా ఏదైనా అడ్జెక్టివ్స్ యూస్ చేయొచ్చు. హ్యాపీ మార్నింగ్ అని చెప్పొచ్చు. హ్యాపీ మార్నింగ్ మ్యామ్, a beautiful morning ma'am.
Okay na? A wonderful morning, ma'am. Have a pleasant morning, ma'am. You have to use any phrase. ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు సే డిఫరెంట్లీ, థింక్ క్రియేటివ్లీ, క్రియేటివ్గా చెప్పండి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ నేమ్. గ్రీటింగ్ చెప్పిన తర్వాత ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ అది చెప్పొచ్చు. ఆర్ లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్, లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. ఓకేనా? If you have a notebook and pen with you, it's better to write down those phrases in your notebook. It will helpful for you to introduce yourself. ఎందుకంటే నేను చెప్పిన తర్వాత you have to say your self introduction. ఓకేనా? సో గ్రీటింగ్ తర్వాత I said I'm happy to introduce myself, or let me introduce myself, or I would like to introduce myself. ఈ 3 phrases. ఓకేనా? ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నేమ్. ఓకే, మై నేమ్ ఈజ్, యూ హ్యావ్ టు సే యువర్ నేమ్. మై నేమ్ ఈజ్, మై నేమ్ ఈజ్ అని చెప్పొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు సే ఐ యామ్. ఓకేనా? లేకపోతే ఏం చెప్పొచ్చు? ఐ యామ్ అని చెప్పొచ్చు. టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్, మై నేమ్ ఈజ్ అనురాధ. అనదర్ వే, beautiful morning everyone, let me introduce myself, I am Anuradha. Okay na? Am I clear? Next you say where are you from, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, your place, మీ ఊరి పేరు చెప్పాలి. ఓకేనా? I am from Kakinada, or else I live in Kakinada. ఇంకా ఇలా చెప్పొచ్చు. లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ కాకినాడ, ఐ లివ్ ఇన్ కాకినాడ కాకుండా మై హోమ్ టౌన్ ఈస్ కాకినాడ. ఏంటి? మై హోమ్ టౌన్ ఈస్ కాకినాడ. ఆర్ ఐ హెయిల్ ఫ్రమ్ కాకినాడ, ఐ హెయిల్ ఫ్రమ్ కాకినాడ. అంటే మనం జనరల్ గా ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ అని యూస్ చేస్తాము. ఓకేనా? ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ యూస్ చేస్తాము, ఐ లివ్ ఇన్ యూస్ చేస్తాము. సో రేదర్ దాన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ మై హోమ్ టౌన్ ఈజ్, ఇలా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. మై హోమ్ టౌన్ ఈజ్ కాకినాడ, ఆర్ ఎల్స్ ఐ హెయిల్ ఫ్రమ్ కాకినాడ, ఐ హెయిల్ ఫ్రమ్ కాకినాడ అని కూడా మనము చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? am I clear? Next you say, yes, each and everyone is typing I am from Madhavapuram, Madhavavaram. Okay na? Like that you are typing. So instead of I am from, write I hail from, I hail from, or I live in, or else my hometown is. Okay na? My hometown is. Like that you have to use. Okay, the next point. I am studying. I am studying intermediate first year in SNVT College, Tanuku, West Godavari district. Okay na? You have to use the, you have to say I am studying intermediate first year, I am studying intermediate first year in your college name. మీ కాలేజ్ ఏదైతే ఆ నేమ్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in SNVT Government College, Tanuku, West Godavari district. Okay na? I am studying intermediate first year in SNVT Government College at Tanuku, West Godavari district. You have to say like that. నేను ఎందుకు ఇన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తున్నాను అంటే you have to say like this for me now. నాది అయిపోయిన వెంటనే మీరు మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాలి. Those who are there in the session, 20 members are here. Okay? Next. Sir, your father's name. My father's name is. Okay, now my father's name is. Add your father name. My father's name is Babu Rao. Okay, now say your father's occupation. My father's occupation ante cheppanడి. What is your father? What is your father ante what your father job? What your father will do? Okay, now my father job cheppali. What is your father ante? Okay, now he is a
I am Hari. I am studying in second MPC. అలా చెప్పొద్దు, అదే చెప్తున్నా నేను. I am studying intermediate second year or inter second year. I am studying intermediate first year. College name. I am studying intermediate first year in Government Junior College at Madhavaram. Okay na? Like that you have to say. He is a, మీ ఫాదర్ ఆక్యుపేషన్ చెప్పండి. ఓకేనా? ఇఫ్ he is a farmer, he is a daily worker, he is an electrician, he is a teacher, he is a police. ఓకేనా? If your father works in any office, ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫాదర్ ఏదైనా ఒక ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, he works in a company name. For example, I will take Horlicks company. He works in a Horlicks company. Because if you know the designation of your father, మీ ఫాదర్ హార్లిక్స్ కంపెనీలో ఏం చేస్తున్నారు? మై ఫాదర్ ఆటో డ్రైవర్ అని పెట్టారు. సో మై ఫాదర్ ఈజ్ ఏ ఆటో డ్రైవర్ ఆర్ హీ ఈజ్ ఏ ఆటో డ్రైవర్. ఓకేనా? ఏదైనా కంపెనీలో మీ ఫాదర్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యు నో ద డెసిగ్నేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ సూపర్వైజర్. మీ ఫాదర్ ఒక కంపెనీలో సూపర్వైజర్ కింద చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో మై ఫాదర్ హీ వర్క్స్ యాజ్ ఎ సూపర్వైజర్ ఇన్ హార్లిక్స్ కంపెనీ, అలా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ కొంతమంది పేరెంట్స్ దుబాయ్ లో ఉంటారు, హీ వర్క్స్ ఇన్ దుబాయ్. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సే. నెక్స్ట్ సే యువర్ మదర్స్ నేమ్. మై మదర్స్ నేమ్ ఈజ్. ఓకేనా? మై మదర్స్ నేమ్ ఈజ్. అమ్మ ఇక్కడ నేను ఫాదర్స్ మదర్స్ అంటున్నా కదా. మై ఫాదర్స్ నేమ్ ఈజ్, మై మదర్స్ నేమ్ ఈజ్. ఫాదర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్లూరల్, డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్. ఫాదర్స్ అంటే ప్లూరల్ కాదు. ఓకేనా? తెలుగులో మనం ఏమంటాము అంటే మా తండ్రి యొక్క పేరు, మా తల్లి యొక్క పేరు అని యూజ్ చేస్తాం కదా. ఓకే? మై మదర్స్ నేమ్ ఈజ్. అండ్ సే యువర్ మదర్స్ ఆక్యుపేషన్. మీ మదర్స్ ఆక్యుపేషన్ చెప్పండి. మదర్ కాబట్టి ఫెమినిన్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద వర్డ్ షీ. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ప్రొనౌన్ షీ అనే ప్రొనౌన్ యూజ్ చేస్తాము. ఫాదర్ కి వచ్చేసి హీ అనే ప్రొనౌన్ యూజ్ చేస్తాము. మదర్స్ కి వచ్చేసి షీ అంటే ఫెమినిన్ జెండర్ కి, మాస్క్యులిన్ కి హీ, ఫెమినిన్ కి షీ అనే ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? షీ ఈజ్ ఏ హౌస్ వైఫ్. మీ మదర్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు, షీ ఈజ్ ఎ టీచర్, షీ ఈజ్ ఎ టైలర్. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు సే. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి అంటే యువర్ హాబీస్. మీ హాబీస్ చెప్పాలి. హాబీస్ అంటే వాట్ యు వాంట్ టు డూ ఇన్ యువర్ ఫ్రీ టైం. మీరు మీ ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై హాబీస్ ఆర్ లిజనింగ్ మ్యూజిక్. మై హాబీస్ ఆర్ లిజనింగ్ మ్యూజిక్ అండ్ రీడింగ్ స్టోరీ బుక్స్. So whatever your hobby, me hobby edaithe you have to say my hobbies are. Okay, if you have more than one hobby you have to say my hobbies are. Meeku okate hobby undi, for example నాకు music వినడం ఒక్కటే ఇష్టం, so my hobby is listening music అని చెప్తాను. is singular. more than one hobbies ఉన్నాయి మీకు. my hobbies are listening music and playing games. I hope you got the point. Okay na? Next, what is your aim? What is your goal? మీ aim ఏంటి? What you want to become in future? So my goal is, my hobbies sports అని రాశారు ఇక్కడ. గెలాక్సీ J7 ఉంది, ఒకసారి రీనేమ్ చేసుకోండి. గెలాక్సీ J7 రీనేమ్ చేసుకోవాలి. మై హాబీస్ ఆర్ అనే వర్బ్ యూస్ చేయాలి, హెల్పింగ్ వర్బ్ యూస్ చేయాలి. మై హాబీస్ ఆర్. ఓకేనా అమ్మ? మీకు నెక్స్ట్ యువర్ గోల్. మీ గోల్ ఏంటో చెప్పాలి. వాట్ యు వాంట్ టు బికమ్. ఓకేనా? మై గోల్ ఈజ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్. ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ అని చెప్పొచ్చు. మై గోల్ ఈజ్ టు బికమ్ ఏ అని చెప్పొచ్చు. ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ టీచర్. ఓకేనా? I want to become a lecturer. I want to become a collector. I want to become a police officer. You have to say. At the end, you have to end this self-introduction with the thank you. Thank you, ma'am. Thank you for giving me this opportunity.
ఓకేనా? మేము అంత చెప్పలేం మేడం అనుకుంటే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ అని చెప్తారు. ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్తారు. Am I clear? Any doubts regarding this? ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో if you have any doubts, please raise your hand. And కొంతమంది ఇక్కడ my hobbies are అని రాస్తున్నారు. You are writing only one hobby. If your hobby is only one, my hobby is. If your hobbies are more than one, my hobbies are. Keep that point in your mind. Okay na? My hobbies are playing sports and listening music. Any doubts, children, in the self introduction? Start, say your self introduction. Who is ready? ఎవరు రెడీగా ఉన్నారు? లోకల్ వీడియో ఆన్ చేసుకుంటా. అమ్మ హియర్ రేవంత్. Yes, Revanth, are you ready? అమ్మా నేను ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా చెప్పాలో చెప్పాను కదా. నౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఎందుకు why this online classes is conducting in the sense to practice. మీకు ప్రాక్టీస్ అవ్వడం కోసం. ఓకేనా? సో ప్రాక్టీస్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు స్పీక్. మీరు మాట్లాడాలి కదా. ఇఫ్ యూ డిడెంట్ స్పీక్, హౌ కెన్ యూ ప్రాక్టీస్? మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు? You try. If you commit any mistakes, I will guide you. మీరు ఏదైనా మిస్టేక్స్ కమిట్ చేస్తే నేను గైడ్ చేస్తాను, ఎలా చెప్పాలో చెప్తాను. ఓకేనా? Who is ready? Raise your hand. Or else who are there in the session, each and everyone you have to say. Yes, Revanth, unmute yourself. Are you feeling bored? Yes, Balaji Balu, ET Vocational. Yes, Balu, can you try? Good morning, ma'am. Good morning, Amma. Balaji, your Yes, ma'am. network is bandwidth is low. కొంచెం సిగ్నల్ ఉన్న ఏరియాలోకి వెళ్ళు. Or else off your video, Amma. Okay, ma'am. Okay. Okay then. Okay, now you say, introduce yourself, Balaji. Yes, very good, Balaji. You came forward. ఇంత మందిలో నువ్వు ముందుకు వచ్చావు. వెరీ గుడ్ స్పిరిట్. ఓకే, ట్రై. My name is Balaji, ma'am. ఇంకా చూడు బాలాజీ, వన్ మోర్ థింగ్. సారీ ఫర్ ఇంటరప్టింగ్ యూ. లాస్ట్ లో మ్యామ్ అని చెప్పొద్దు. ఓకేనా? స్టార్టింగ్ ఒక్కసారి గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ఎనఫ్. తర్వాత నువ్వు ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావో యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్. ఎట్ ద ఎండ్ మై నేమ్ ఇస్ బాలాజీ మ్యామ్, ఐఎమ్ స్టడింగ్ ఇంటర్ మ్యామ్ వద్దు లాస్ట్ లో. ఓకేనా? Okay. ఓకే దెన్ కంటిన్యూ మా. Good morning, ma'am. My name is Balaji. I came from Eluru. I am studying at Eluru Junior College. And my father name is Kumar. He works in JCB driver. Ma'am. Continue, Balaji. Your voice is audible. Continue. My mother name is Sirisha, ma'am. She is housewife. Hobbies. Online class. Long కూర్చో. Okay, ma'am. Balaji, Ma'am? continue, Amma. Hobbies, cheppu. Hobbies. My hobbies is
రన్నింగ్ మ్యామ్. మై హాబీ కదా, అప్పుడు ఓన్లీ రన్నింగ్ అంటే మై హాబీ ఈజ్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఒక్కసారి కెన్ యూ రిపీట్ దట్ వన్? మై హాబీ ఈజ్ రన్నింగ్. మై హాబీ ఈజ్ రన్నింగ్. అండ్ యువర్ ఎయిమ్? మై ఎయిమ్ ఈజ్ పోలీస్. ఐ వాంట్ టు బికమ్? మ్యామ్ బాలాజీ, ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ పోలీస్ అని చెప్పు. ఐ వాంట్ టు బికమ్ పోలీస్. A police, a police. Completed, Balaji? ఎస్ మ్యామ్. Thank you చెప్పాలి కదా. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సారీ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ థ్యాంక్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కాదు, అంటే సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఎండ్ విత్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అన్నట్టు. కొద్ది కంగారులో అని చెప్పాలి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే బాలాజీ, నో ఇష్యూ, నో ప్రాబ్లం. అంటే మీకు ప్రాక్టీస్ అవడం కోసం కదా, దట్స్ వై ఐ సెడ్. ఓకేనా? డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అనదర్ వే. ఓకే బాలాజీ, వెరీ గుడ్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పిన తర్వాత బాలాజీ లిజన్, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పిన తర్వాత ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. ఓకేనా? Yes, now good Balaji from Eluru. Balaji from Eluru, very good. Next. Good morning, madam. Yes, good morning Kanchana. Let me introduce my self-introduction. Okay. My name is Continue. My name is G. Divyasri. I am from Madhavaram Junior College, second inter MPC, madam. My father's name Ram Babu. My mother's name Chandra. My hobbies are reading books, singing songs, ma'am. My goal Yes, is చెప్పమ్మా. My goal is engineering. To become an engineer. Kanchana? Kanchana, am I audible, Kanchana? కాంచన ఇప్పుడు చెప్పు నీకు. am I audible? వినిపిస్తుందా నా వాయిస్ కాంచన? వినిపిస్తుంది మేడం. ఓకే గుడ్ అమ్మా, బాగా చెప్పావు, బట్ చిన్న మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కసారి చెప్తాను విను. ఓకేనా? ఓకే మేడం. గుడ్ మార్నింగ్, లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పావు, వెరీ గుడ్. మై నేమ్ ఈజ్ కాంచన. అండ్ మీ ఊరి పేరు ఏంటి? మాధవరం మ్యామ్. కాంచన, ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ మాధవరం అని చెప్పాలి. ఓకేనా? ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ మాధవరం చెప్పు. ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ మాధవరం. ఇప్పుడు ఐ ఆమ్ స్టడీయింగ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ మ్యామ్. ఇన్ కాలేజ్ నేమ్ చెప్పు. ఐ ఆమ్ స్టడీయింగ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ మాధవరం. గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ మాధవరం. విచ్ డిస్ట్రిక్ట్? వెస్ట్ గోదావరి మేడం. వెస్ట్ గోదావరి మేడం. వెస్ట్ గోదావరి. ఓకే ఓకేనా? నెక్స్ట్ మై ఫాదర్స్ నేమ్ ఈజ్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి? మై ఫాదర్స్ నేమ్ ఈజ్. చెప్పు, మీ ఫాదర్స్ నేమ్ చెప్పు. మై ఫాదర్స్ నేమ్ రాంబాబు మేడం. ఈజ్ అని చెప్పాలమ్మా. మై ఫాదర్స్ నేమ్ ఈజ్ రాంబాబు. ఎస్ మేడం. And what is your father, Kanchana? What is your father? My father is What is your
You My have to say the father, occupation. My father's name. my father My sees father's name is Rambabu. Kanchana, ఒక్కసారి వినమ్మా. My father's name is Rambabu. He is a farmer. Okay na? My mother's name is, she is a housewife. ఓకేనా? ఇంకా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి కాంచన. నెక్స్ట్ క్లాస్ కి మండే కి యూ ప్రాక్టీస్ వెల్. ఓకేనా? వెరీ గుడ్ కాంచన. జీజేసి మాధవపురం గుడ్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్. ఇంకా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ శ్యామ్ కమల్. శ్యామ్ కమల్. ఎస్. Now it's your turn, Shyam Kamal. అమ్మ మీకు ఎవరికైనా నెట్వర్క్ కొంచెం సిగ్నల్ లోగా ఉంటే శ్యామ్ కమల్ కొంచెం ఎ లిటిల్ బిట్ అలౌడ్. కొంచెం గట్టిగా చెప్పవా? Hello. Hello. SS Shyam Kamal. Hi ma'am, I introduce myself. My name is Shyam Kamal. I am from Vepada, GJ College. My mother name is Malati. She is nurse. My hobbies is singing songs, playing musical instruments. Thank you. Hey, what is your goal, Amma? Shyam Kamal, what is your goal? My goal is playing musical instruments. Okay, you want to become a musician, am I right? Yes, ma'am. Yes, I want to become a musician అని చెప్పాలి. Okay, ma'am. I want to become a musician. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, you are okay. Great musicians and singers are there in our session. Can you sing one song for us? Ma'am, I will sing only Christian songs. Ma'am, I will sing Christian songs. Okay, and one day, if you have a instruments with you, definitely I will give chance for you to play instruments in our session. Okay, na? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And Shyam Kamal, చూడు, my hobbies is అని చెప్పి singing and playing instruments అని చెప్పావు కదా. My hobbies are okay na? My hobbies are singing and playing instruments. Okay na? And one more thing, Shyam Kamal, I am studying intermediate first year or second year? First year, ma'am. Okay, I am studying inter first year in GJC College, Vepada. Okay na? ఈ చిన్నవి ఈ 2 modifications చేసుకొని you have to practice more. Okay, very good, Shyam. Thank you for participating. Good, Shyam. Be mute. Next. Anyone in the session? అమ్మ ఇంకా ఎవరైనా? ఓన్లీ కాంచనా, బాలాజీ అండ్ శ్యామ్ కమల్ ఆర్ దేర్. ఎస్, జీజేసి వేపాడ. జీజేసి వేపాడ అని ఉంది ఇక్కడ. అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. Hi, madam. ఎస్ అమ్మా. Good morning, ma'am. My name is Reen, madam. యువర్ నేమ్ ఇస్ Reenu. శ్రీను. ఓకే. I am from Vepada, madam. I am studying second year MPC intermediate, madam. My father name is Satyababu. My father is a farmer. My mother name is Raju. My mother is housewife, ma'am. My hobbies are playing volleyball, studying book. My goal are police, madam. I want to become. I want to
want to become a police, madam. You want to become a police? Good, good. Thank you. Okay, ma'am. Thank you చెప్పాలి లాస్ట్ లో. Thank you, ma'am. ఓకే, మీరు థ్యాంక్ యూ చెప్తే దెన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ యూ హ్యావ్ ఫినిష్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. శ్రీను థ్యాంక్ యూ చెప్తే మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మీరు చెప్పడం అయిపోయింది అని నాకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? Okay, ma'am. అండ్ శ్రీను విను ఒక్కసారి లిజన్. మై ఫాదర్స్ నేమ్ ఈజ్ అని చెప్పి మై ఫాదర్ ఈజ్ ఏ అని చెప్పావు కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ మై ఫాదర్స్ నేమ్ ఈజ్ హీ ఈజ్ ఏ. హీ ఈజ్ ఏ అని యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? Okay, ma'am. మై మదర్స్ నేమ్ ఈజ్ షీ ఈజ్ ఏ. ఎస్ శ్రీను, నువ్వు రీనేమ్ చేసుకున్నావు శ్రీను జిజేసి వేపాడ అని. వెరీ గుడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శ్రీను, థ్యాంక్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్. ఇంకా ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. ఓకేనా? Okay, ma'am. ప్రాక్టీస్, ఇంగ్లీష్ లో మనకు ఒక ప్రోవర్బ్ ఉంటుంది, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ శ్రీను, ఇది శ్రీనుకి ఒకరికే కాదు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే యూ కెన్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఇచ్చేస్తారు మీరు మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకేనా? ఐ వాంట్ దట్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ యూ. మీలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది నాకు కనిపించాలి ప్రతి ఒక్కరిలో. దట్స్ వై ఐమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఆన్ యువర్ వీడియోస్. ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, మీరు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనేది. ఓకేనా? Okay, ma'am. ఓకే శ్రీను, థ్యాంక్ యూ. బీన్ మ్యూట్. నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ ఎస్ ఎన్ శేఖర్. అండ్ శేఖర్, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Hi, madam. Good morning, madam. గుడ్ మార్నింగ్ శేఖర్, కంటిన్యూ. My name is Jan Dhananjay, madam. I am studying in inter second year, madam. MPC group. My father name is Demulu. And my mother name is Ivara. Actually, madam, my father is. I'm sorry, madam. చెప్పమ్మా, యు ఆర్ ఆడిబుల్ శేఖర్. Madam, my నీ aim is వాయిస్ Indian Army, madam. సారీ, ఐ డిడెంట్ గెట్ యువర్ నేమ్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తావా? కెన్ యూ రిపీట్? My name is Jan Dhananjay, madam. ధనుంజయ్. ఓకే, Inter second You are year, madam. from? MPC. you have to say I madam. am studying inter studying- second year. Sorry, madam. I am studying inter second year, madam. MPC group. My father College name name? is Demulu. ధనుంజయ్ కాలేజ్ నేమ్ ఇన్ Napada. In Napada, madam. వేపాడ. My father name is Demulu. ఓకే. In farmer, madam. My mother name ఈజ్ is ఏ ఫార్మర్. is farmer, madam. My mother name is Lakshmi. Mother name is housewife, madam. షీఈ్ ఏ She's a housewife, madam. షీఈ్ ఏ చెప్పు. షీఈ్ ఏ హౌస్ వైఫ్. She's a housewife, madam. I work in reading in volleyball. మై హాబీస్ ఆర్ Hobbies are reading and running in volleyball. My aim is ప్లేయింగ్ వాలీబాల్. playing volleyball. My aim is Indian Army. In మై ఎయిమ్ ఈజ్ అని చెప్పు. మై ఎయిమ్ ఈజ్ టు బికమ్ అన్ ఇండియన్ ఆర్మీ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? okay, madam. మై ఎయిమ్ ఈజ్ టు బికమ్. My aim చెప్పు. is మై ఎయిమ్ ఈజ్ in become టు బికమ్ and Indian Army an Indian Army. and Indian. Thank you, madam. Okay, good Dhanunjay. You need a little bit practice. Okay na? ఇంకా కొంచెం ప్రాక్టీస్ కావాలి నీకు. ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ యువర్ సెల్ఫ్. Okay, madam. Thank you, madam. Yes. Okay అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ధనుంజయ్ ఫ్రమ్ వేపాడ. థ్యాంక్ యూ. Thank you, madam. Next, anyone in the session? Are you ready to introduce yourself? Please raise your hand.
ఇంకా ఎవరైనా సెషన్ లో? Listen, each and everyone who are there in the session, you have to interact with me. మీరు మాట్లాడుతూనే దెన్ మీ భయం అనేది పోతుంది. ఓకేనా? If you want to communicate in English freely, you have to practice. The main agenda is ఇదే మీకు. మీరు ప్రాక్టీస్ John, yes, John, you raise your hands, unmute yourself. John, John. Chinni from Vepada. Chinni from Vepada. Yes, Chinni from Vepada. Unmute yourself. Good morning. My name is Chinni, madam. I came from Vepada. I am studying first MPC in Vepada Government Junior College. Chinni. Madam. Then I want. Okay, continue. I want to become police, madam. What, Chinni? Hey, introduce I your want to father's become- name. What is your My father? father name is. My father's name, Japam. My father name is Isaac, ma'am. My mother name is Mary. What is your father? Pastor, ma'am. What is your father? Say he is a pastor. My father is a pastor. My father's name is Isaac. My father's name is Isaac. He is a pastor. Okay, na? Thank you, ma'am. Could you repeat that sentence again, please? My father's name మళ్ళీ చిన్ని నీ వాయిస్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ అమ్మ, క్లియర్ గా వినిపించట్లేదు. ప్లీజ్ చెక్ యువర్ నెట్వర్క్ సిగ్నల్. ఓకేనా? నెట్వర్క్ ఎక్కడైతే బాగుంటుందో అక్కడికి వచ్చి యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. ఓకేనా? యూ నీడ్ ఏ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? లిటిల్ బిట్ యూ నీడ్ ఏ ప్రాక్టీస్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ చిన్ని ఫ్రమ్ వేపాడ. Thank you, ma'am. ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయి చిన్ని. నెక్స్ట్ ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్? గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. ఎస్ కిషోర్, గుడ్ మార్నింగ్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. Let me introduction myself. My name is Pandu. I am from Madhavaram. I am studying inter first year HEC at Government Junior College, Madhavaram. My father's name is Shiva. He is a farmer. My mother's name is Sarita. She is a housewife. My hobbies are playing cricket and reading book. My goal is to become a army. Become a army. Become. Thanks, madam. And Thanks, madam. yes, what is your name, Amma? Kishore? Pandu, madam. Pandu, నీ name Pandu. Yes, madam. Not Kishore. No, madam. Kishore, madam. Kishore కాదు అంటే నాకు. Okay then. You are from which college? Government Junior College, Madhavaram, madam. Government Junior College, Madhavaram. Okay, Pandu, very good అమ్మా. ఇంకా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే కాన్ఫిడెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది నీకు. ఓకేనా? Okay, madam. Okay, keep practicing like that. Okay, thank you Pandu, thank you for participating. So many children from Vepada are participating, Vepada and Madhavaram. I will conclude
conclude the session. Yes. Am I audible? Yes, madam, you are audible, madam. Yes. Yes, Amma. Can anyone in the session? Could you please introduce yourself? Within 5 minutes, I will conclude this session. Your personality development session will continue. So, ee lopu inka 5 minutes undi. Can anyone? You have to come forward. Yes, Santosh. Yes, Santosh. అమ్మా ఇంకా ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారా? అమ్మా, దిస్ ఈస్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూ టు ప్రాక్టీస్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఓకేనా? ఇంగ్లీష్ అనేది మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ఎప్పుడు మాట్లాడతాము అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే. ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దీస్ మెంబర్స్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ యూ. మీ మీద మీకు ఒక నమ్మకం అనేది వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెంట్. ఓకేనా? డోంట్ ఫీల్ స్కేర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. అమ్మో ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తే మేడం ఏమైనా అనుకుంటారేమో, ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాట్ దే విల్ థింక్. ఓకేనా? రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మైండ్. ఫస్ట్ అవన్నీ మీ మైండ్ లోంచి యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్. ఓకేనా? దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ able to communicate freely in English. Yes, Galaxy J2 అని ఉంది ఇక్కడ. Yes. Yes, Amma, what is your name? Galaxy J2. Good morning, ma'am. Good morning, Amma. My name is Angel. What is your name? Amma, don't feel nervous. Tension padoddu. Feel free. My name is Angel. Angel, okay. From studying, I am from Eluru. I am studying first year junior college in Eluru, Andhra Pradesh. My mother name is Durga. She is a housewife. My father name is Srinivas Rao. He is a daily worker. My hobby is reading books. Thank you, ma'am. Hey, what is your goal, Angel? I want to them nursing. I want to become a Nurse, ma'am. Say that full sentence. I want to become a nurse. I want to become a nurse. Thank you, ma'am. Okay, good, Angel. Very good, Amma. బాగా చెప్పావు. ఓకేనా? సో స్టిల్ యూ నీడ్ సమ్ ప్రాక్టీస్. ఇంకా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెన్ ఇంకా కాన్ఫిడెంట్. ఓకేనా? ఆ ఫేస్ లో భయం అనేది కనిపించదు. ఓకేనా? సో ప్రాక్టీస్ మోర్. ఏంజెల్ ఫ్రమ్ ఏలూరు. ఎస్, am I right? Angel from Eluru. Very good, Amma. And thank you those who have participated in today's session. Ee roju Eluru College vallu, Madavaram, GJC Vepada, they have participated well in today's session, Amma. I request each and every college to participate actively in these sessions. Okay na? Then only you can able to communicate freely. మీరు ఎప్పుడైతే నాతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారో అప్పుడే మీరు కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడగలుగుతారు. ఓకేనా? I request everyone to participate actively in the session.
and practice this self introduction. Okay na? Next Monday, tomorrow is Sunday, and again we will meet on Monday. Okay ma? Okay, thank you all. Thank you Sunil sir and Jagdish sir. Good morning sir. Happy morning, Anuradha madam. Yes sir, thank you sir. Yes sir, I'm handing over the session to you. Thank you very much. Okay, sir. Happy morning, children. Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Very good morning. Videos on చేసుకున్నాను, అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేయాలి. స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. వెరీ గుడ్. తాటపుడి, శివమణి, గెలాక్సీ A10 మీరు స్క్రీన్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి. గుడ్ మార్నింగ్ జగదీష్ సార్. సంజీబాబు సార్ గుడ్ మార్నింగ్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ ఈరోజు ప్రీ అసెస్మెంట్ లింక్ ని మీకు సెండ్ చేయమంటారా సార్? కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేయండి సార్ ఫస్ట్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీవన్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఈరోజు మనం ప్రీ అసెస్మెంట్ లింక్ అంటే ఎగ్జామ్ పెట్టుకోబోతున్నాం అండి. ఈ ప్రీ అసెస్మెంట్ లింక్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మీకు లింక్ నేను సెండ్ చేస్తాను. కాకపోతే లింక్ సెండ్ చేసే ముందు కొన్ని ఆల్రెడీ ఐ థింక్ ఎస్టర్డే మీరు అందరూ కూడా ఎగ్జామ్ ఫేస్ చేశారు. ఆ లింక్ లో క్లిక్ చేస్తే ఏం వస్తాయి ఏంటైనా గూగుల్ ఫామ్ ద్వారా. సో అది ఇంకోసారి మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొంచెం ఫాస్ట్ గా. అది మీరు ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయండి. ఒకసారి ఐ విల్ షో నా స్క్రీన్ షేర్ ఇస్తున్నాను చూడండి అమ్మ అందరికి. ఓకే, ఐ థింక్ నా స్క్రీన్ మీకు షేర్ అయింది అనుకుంటా. ఎస్ సార్. ఓకే డన్. సో ఇప్పుడు నేను ఆ లింక్ మీకు సెండ్ చేస్తా. సో ఆ లింక్ పై క్లిక్ చేయగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇలా స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది. మొబైల్లో అయినా సరే ఇదేంటంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. సో మొబైల్లో కూడా మీరు ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. సేమ్ ఇదే విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మీకు ఎంటర్ స్టూడెంట్ మెయిల్ అడ్రస్. సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా ఎంటర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దట్ వీ కెన్ కాంటాక్ట్ యూ. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏదైనా సర్టిఫికేట్ అయినా ఏదైనా సరే మీకు దీని ద్వారా మేము సెండ్ చేయగలం. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎంటర్ స్టూడెంట్ నేమ్. అంటే మీకు ఎస్ఎస్సి మీకు మీ 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్లు ఎలా ఉందో అక్కడ అలా ఎలా ఉందో అలానే ఇక్కడ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ లాస్ట్ నేమ్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది కదండి, సర్ నేమ్ అనేది అది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మీకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఒక క్యాలెండర్ వ్యూ లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు జెండర్. సో జెండర్ సెలెక్ట్ చేయండి. కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా 10 digits ఎంటర్ చేయాలమ్మా కాంటాక్ట్ నెంబర్. నెక్స్ట్ ఇంటర్ కాలేజ్ నేమ్, కంప్లీట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి. మీ కాలేజ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా ఎంటర్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కాలేజ్ కోడ్. ఐ థింక్ మీ అందరి దగ్గర మీ కాలేజ్ కోడ్ అనేది ఉంది అనుకుంటున్నా. సో కాలేజ్ కోడ్ కూడా ఎంటర్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీ హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్. సో ఐ థింక్ యు ఆల్ ఆర్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. సో అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉంటే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఉంటే సెకండ్ ఇయర్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ పాస్డ్ అవుట్ ఇయర్. మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు అది హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నారు, మీరు ఎప్పుడు పాస్డ్ అవుట్ అవుతారో అది మీరు సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ యువర్ క్యాస్ట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ అండ్ బ్యాచ్ నెంబర్. ఇక్కడ బ్యాచ్ నెంబర్ వచ్చేసరికి మన బ్యాచ్ 7th బ్యాచ్ అమ్మా. ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో దట్ మనకి 7th బ్యాచ్. సో 7th బ్యాచ్ సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జామ్ లింక్ అనేది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు ఎగ్జామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎగ్జామ్ అందరూ రాయండి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? మీకు ఐ థింక్ మీ అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ముందు రాసేసారు, ఎస్టర్డే రాశారు కదా. సో ఐ హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టాండ్. సో మీకు ఎగ్జామ్ లింక్ సెండ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో. ఓకేనా? ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాయండి అమ్మా. ఇన్ కేస్ ఒకే సిస్టమ్ దగ్గర ఐ మీన్ మొబైల్ దగ్గర 2 members ఉంటే 2 members కూడా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఆ లింక్ ఓకేనా సార్? కెన్ ఐ షేర్ దట్ లింక్ సార్? ఎస్ సార్, ప్లీజ్. అండ్ ఇంకో విషయం, ఇప్పుడు నేను లింక్ షేర్ చేస్తా.
సో ఎవరు కూడా మెసేజ్ చేయొద్దు, లేదంటే నేను డిజేబుల్ చేస్తాను. డిజేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మాకు తెలియదు కాబట్టి నేను డిజేబుల్ చేయట్లేదు. మీకు లింక్ షేర్ చేస్తున్నాను, ఇంకెవరు కూడా మెసేజ్ చేయొద్దమ్మా చాట్ బాక్స్ లో. సో నేను లింక్ షేర్ చేశాను చూడండి చాట్ బాక్స్ లో. రైట్, అందరూ చాట్ బాక్స్ లో చూసారా? లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి అన్న. చాట్ బాక్స్ లో లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో సార్ ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారో ఆ కాలమ్స్, ఎవ్రీ కాలమ్ ఫిల్డ్ బై యూ, మీ వల్ల ఫిల్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆ కాలమ్ లో ఏది డౌట్ ఉన్నా జస్ట్ టు ఆస్క్ us, మమ్మల్ని అడగండి ఏ డౌట్ ఉన్నా. ఓపెన్ చేశారా అందరూ? ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి. మనోజ్ కుమార్, సంతోష్, ధనలక్ష్మి, గెలాక్సీ A10 ఓపెన్ చేశారా మీరంతా? పవన్ సార్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అన్మ్యూట్ చేసుకున్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తావు. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇంకొకసారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ షేర్ చేస్తున్నాను, వినండి క్లియర్ గా. సో ఫస్ట్ కాలమ్ లో మీరంతా ఏం చేయాలి? ఈమెయిల్ అడ్రస్, మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే మీ పేరు అన్నమాట. మీ పేరు ఏదైతే ఉందో ఆ పేరు ఇక్కడ యాజ్ పర్ SSC, మీ 10th క్లాస్ లో మీ పేరు ఏముందో 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ మీద అదే నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎంటర్ స్టూడెంట్ లాస్ట్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీ ఇంటి పేరు. మీ ఇంటి పేరు ఉంటుంది కదా, సర్నేమ్ అంటే ఇంటి పేరు అన్నమాట. సో ఇంటి పేరుని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు. ఓకేనా? తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో మీకు క్యాలెండర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. క్యాలెండర్ లో మీరు ఇయర్, మంత్, డేట్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ దగ్గర ఇయర్, మంత్, డేట్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. జెండర్ గర్ల్స్ అంతా ఫిమేల్ అని రాస్తారు, బాయ్స్ అంతా మేల్ అని రాస్తారు. ఓకేనా? జెండర్ లో గర్ల్స్ అంతా ఫిమేల్ అని రాస్తారు, బాయ్స్ అంతా మేల్ అని రాస్తారు. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇంటర్ కాలేజ్ నేమ్. సో మీ కాలేజ్ నేమ్, మీ కాలేజ్ లో బోర్డు పైన ఫుల్ నేమ్ రాసి ఉంటది. ఓకేనా? నోటీస్ బోర్డు కానీ లేకపోతే ఎంట్రన్స్ గేట్ దగ్గర కానీ కాలేజ్ బోర్డు ఉంటుంది. సో ఆ కాలేజ్ బోర్డు మీద ఏదైతే పేరు ఉందో పూర్తిగా ఆ పేరు ఇక్కడ రాయాలి. నెక్స్ట్ కాలేజ్ కోడ్, మీ అందరికి కాలేజ్ కోడ్ తెలుసు కాబట్టి కాలేజ్ కోడ్ రాస్తారు. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ యువర్ హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇంటర్ ఎంపీసీయా, సిఈసీయా, హెచ్ఈసీయా, ఎంఈసీయా, ఏ గ్రూప్ అయితే మీది ఆ గ్రూప్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మీరు ఏ గ్రూప్ అయితే ఆ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ స్టడీ, మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయరా సెకండ్ ఇయరా? ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నారా? సెకండ్ ఇయర్ అయితే సెకండ్ ఇయర్ రాయాలి. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ పాస్డ్ అవుట్ ఇయర్ ఏంటి? మీరు సెకండ్ ఇయర్ అయితే 2021 రాయండి, ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ లోనే మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు కాబట్టి.
ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు? 2021 లో. 2021 మీరు కూడా. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడే ఈ ఇయర్ లోనే కదా ఎగ్జామ్ రాస్తారు. 2021 అనే రాయండి. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ యువర్ కాస్ట్. మీ కాస్ట్ ఏంటి? ఎస్సీనా ఎస్టీయా అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ మీది ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అయితే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? తర్వాత బ్యాచ్ నంబర్, మంది బ్యాచ్ నంబర్ 7 కాబట్టి లాస్ట్ డిజిట్ ఏదైతే ఉందో 7 ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. రైట్? సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ కొట్టగానే మీకు ఎగ్జామ్ టెస్ట్ కి రీడైరెక్ట్ చేయబడుతుంది. సో ఆ టెస్ట్ కూడా చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నా, వెరీ డామ్ ఈజీ. ఓకేనా? చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది. ఓకేనా? జీజేసి వ్యాపార ఏమైనా డౌట్ ఉందా నాన్న? అన్మ్యూట్ చేసుకో. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పు సార్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంత వెరీ చేయడం గుడ్ మార్నింగ్. చెప్పు నాన్న. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంత చేయడం కావట్లేదు సార్. మొబైల్లో ఉన్నావా? ఉన్నాను సార్. ఆహా, ఒక్క నిమిషం ఉన్నానా, నీకు గైడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నీకు అక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది? రైట్. జిఎస్సి వ్యాపార వీడియో ఆన్ చేసుకున్నానా? జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. ఓకే, నీకు అక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డౌన్ ఆరో ఉంది కదా, చిన్న ఆరో కనిపిస్తుందా పక్కన? సార్ అవుతుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే నీకు మంత్ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకో. ఇయర్ అవుతుందా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, గుడ్ జాబ్ నాన్న, గుడ్ జాబ్. రైట్. ఇంకా ఎవరున్నారు? ఆలివ్ వుడ్. ఆలివ్ వుడ్ ఏంటమ్మా నీ పేరు? మనోజా? మనోజ్ కదా నీ పేరు? రాయి దాని మీద. నీ స్క్రీన్ నేమ్ చేంజ్ చేయండి. తర్వాత సంతోష్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సంతోష్. ధనలక్ష్మి ఏమైనా డౌట్ ఉందా అమ్మా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అన్మ్యూట్ చేసుకో. చెప్పమ్మా. ఫామ్ ఫిల్ చేసావా? చెయ్యమ్మా, ఫామ్ ఫిల్ చేయి. చాట్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళు. నువ్వు మొబైల్లో జాయిన్ అయ్యావు కాబట్టి కిందన మోర్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, రైట్ సైడ్ కుడి చేతి వైపు కిందన మోర్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేయి. దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చార్ట్ అని వస్తుంది. ఉన్నదా? దాని మీద క్లిక్ చేయి. క్లిక్ చేసావా? అప్పుడు లింక్ ఒకటి కనిపిస్తుందా? HTTPS అని కనిపిస్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయమ్మా. సరే, లింక్ కనిపించిందా? లేదు సార్. అయితే చూడు ఇప్పుడు వస్తుంది. చూడు ఇప్పుడు లింక్ వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. దాని మీద క్లిక్ చేయనా.
ఓపెన్ చేసావా? లేదు సార్. లింక్ మీద క్లిక్ చేయి, దాని మీద ఇలా టాప్ చేయాలి అలాగా. ఎక్కడ వచ్చింది చెల్లా చెడుకొచ్చంత ఇవాళ తీసుకో మాట్లాడు ఏమవుతుంది ఏంటో అన్నారు. లింక్ వచ్చిందా? లేదు సార్. హాలీవుడ్ ఫెయిల్ చేసావా? ఏమైంది? ధనలక్ష్మి ఏం కనిపిస్తుందమ్మా అక్కడ? ఏం కనిపించలేదు సార్. ఏమి కనిపించట్లేదా? చాట్ బాక్స్ లో ఉన్నావా? లింక్ వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. క్లిక్ చేస్తున్నాను సార్. చెయ్యు. వచ్చిందా? రాలేదు సార్. అమ్మా క్లిక్ చేస్తే కిందన నీకు క్రోమ్ అని అడుగుతుందమ్మా, చూడు ఒకసారి. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే కిందన క్రోమ్ ఒక సింబల్ వస్తుంది, దాని మీద నువ్వు క్లిక్ చేయాలి. అర్థమైందా? చాట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ లింక్ ఉందా, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయి. అప్పుడు కిందన కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయి, మళ్ళీ మొబైల్ మీద చేయబెట్టుక, కిందన క్రోమ్ అనే ఒక బటన్ వస్తుంది. వెరీ గుడ్. ఓపెన్ అయింది కదా? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఫిల్ చేసేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడుగు. ఫస్ట్ నేమ్ అంటే నీ పేరు రాయాలి, ధనలక్ష్మి అని రాస్తావు అక్కడ. అర్థమైందా? ఓకే సార్. ధనలక్ష్మి అని రాస్తావు. ఇంటర్ స్టూడెంట్ లాస్ట్ నేమ్. ఇంటర్ స్టూడెంట్ లాస్ట్ నేమ్ అంటే ఇంటి పేరు అన్నమాట. బొంతాయేనా మీ ఇంటి పేరు? అవును సార్. అది రాసేయమ్మా. డేట్ ఆఫ్ బర్త్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయాలి అక్కడ. బ్యాచ్ 7 నీ స్క్రీన్ పేరు మార్చినా నువ్వు? చెప్పమ్మా, డౌట్ ఏంటి అడుగు. జెండర్ అంటే ఫిమేల్ అని పెట్టాలి, ఫిమేల్ మీద క్లిక్ చేయి. ఓకేనా? ఓకే సార్. దాని కింద స్టూడెంట్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, మీ మొబైల్ నెంబర్ ఏముంటే అది ఇచ్చేసేయమ్మా. 10 నంబర్లు ఉంటాయి కదా మీ మొబైల్ నెంబరు. మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేయండి. దాని తర్వాత ఇంటర్ కాలేజ్ నేమ్ అంటే మీ కాలేజ్ పేరు రాయాలి. మీకు బోర్డు మీద ఎలా కనిపిస్తుందో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ రాస్తారు అన్నమాట.
చెప్పండి వేనాంటి వచ్చి అటు మాట్లాడుతుంది నేను మర్చిపోయాను. ధనలక్ష్మి ఫిల్ చేసావా? చేశాను సార్ చేశాను. కాలేజ్ కోడ్ రాసావా? శ్యామ్ కమల్ అయిపోయింది, ఎగ్జామ్ రాసావా? ఫినిష్ రాసావా? కంప్లీట్ అయిపోయిందా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హౌ వాజ్ ద ఎగ్జామ్? హౌ వాజ్ ద ఎగ్జామ్? హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? Good, good. TJC Vepada. సార్ అయిపోయిందా? ఎగ్జామ్ అయిపోయిందా? రాస్తావా? కంప్లీట్ చేశాను సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఏం పేరు నాన్న నీ పేరు? శ్రీను What's సార్. your name? శ్రీను. Srinu. Very good, very good. Good job nana, good job. మా ధనలక్ష్మి అన్ని రాసావా? కోడ్ నేమ్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇంటర్ కాలేజ్ నేమ్ కొడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంటర్ కాలేజ్ నేమ్ కొడుతున్నావా? తర్వాత కోడ్, కాలేజ్ కోడ్ కూడా రాసేయాలి తర్వాత. ఓకే సార్. అందరూ ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయండి అన్న, అటెంప్ట్ చేయండి. ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్ ఓన్లీ. జూనియర్ కాలేజ్ ఫర్ గర్ల్స్ కాలేజ్ అని కొట్టు. ఏంటమ్మా డౌట్ ఏంటి? కాలేజ్ గెలాక్సీ A10 రాసావమ్మా? ఎగ్జామ్ రాసావా? గెలాక్సీ A10 స్క్రీన్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలన్నా నువ్వు. గెలాక్సీ A10 అనకూడదు. నీ పేరేంటో ఆ పేరు రాయి అక్కడ నీ స్క్రీన్ మీద. మీరు మొబైల్లో జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి మొబైల్లో కిందన పార్టిసిపెంట్స్ అని కనిపిస్తుంది, దాని మీద కనబడుతుంది. దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఫస్ట్ మీ పేరే ఉంటుంది. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే రీనేమ్ అని వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఏ పేరు ఉందో ఆ పేరు తీసేసి మీ పేరు అక్కడ రాసుకోవాలి.
రాసుకొని ఓకే చేయాలి. రైట్, ధనలక్ష్మి చేసావా? ఎగ్జామ్ రాస్తావు నాన్న? సార్ వెంకటరమణ చెప్పు. ఎగ్జామ్ రాస్తాను సార్. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఎలా ఉంది ఎగ్జామ్? ఎలా ఉంది? హౌ వాజ్ ద ఎగ్జామ్? బాగుందా? ఈజీగా ఉందా? ఈజీగా సార్. ఈజీగా ఉంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. గుడ్ జాబ్ నాన్న, గుడ్ జాబ్. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మొబైల్స్ అందరూ ఇలా స్ట్రైట్ గా పెట్టుకుంటున్నారు కదా, దాన్ని ఇలా పెట్టాలి. అప్పుడు మీ ఫుల్ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది. మొబైల్ ఇలా అడ్డంగా తిప్పుకోండి. ఓకే, మనం జూమ్ సెషన్ లో ఉన్నప్పుడు మన మొబైల్ ఇలా అడ్డంగా ఉండాలి. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. బట్టు, నరేష్ భట్టు, వెంకటరమణ మొబైల్ ఇలా క్రాస్ గా తిప్పండి. వెరీ గుడ్. మధు వ్యాపాడ కరెక్ట్ గా పెట్టాడు. వెరీ గుడ్ రమణ, వెంకటరమణ, వెరీ గుడ్. నరేష్ భట్టు క్రాస్ చేయి. ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ అంటారు దీన్ని, ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ అంటారు. ఓకేనా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో దీన్ని పోర్ట్రేట్ అంటారు. పోర్ట్రేట్ లో పెట్టుకోకూడదు, ఎప్పుడు ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎగ్జామ్ రాశారా? మీరంతా ఎగ్జామ్ రాశారా? వెరీ గుడ్. నరేష్ ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో పెట్టినానా? నెక్స్ట్ తాటపుడి పండు ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో పెట్టు. మొబైల్ అడ్డుగా పెట్టాలి. ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ అంటే అడ్డుగా పెట్టాలి. మనీ జీజేసి వ్యాపాడ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ నాన్న. నరేష్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అడుగు. ఆస్క్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్. రాశారా నాన్న? ఎగ్జామ్ రాస్తే మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? ఇఫ్ యూ ఫినిష్ యువర్ ఎగ్జామ్ జస్ట్ గివ్ యువర్ మొబైల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. మన ఫ్రెండ్స్ కి మనం హెల్ప్ చేయాలి కదా, మరి మనం రాస్తాం అనుకోండి, పక్కన ఉన్న మన ఫ్రెండ్ కూడా రాయిపించండి. అక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇంకో ఆప్షన్ ఏముంటుందంటే సబ్మిట్ అనదర్ రెస్పాన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ కూడా ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. అర్థమైందా? సో మీరే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్ చేతి కూడా ఎగ్జామ్ రాయిపించండి. రైట్. I request all the spokespersons, please make your students write exam. Please make all the students write exam. You simply just click on that, that there is an option, submit another response. So if you click on it, then the other person can write it. Yeah, Dhanlakshmi cheppama. Student password ఇయ్యాలని. స్టూడెంట్ పాస్ అంటే నువ్వు 2021 అని రాయమ్మా. ఏ ఇయర్? ఫస్ట్ ఇయరా సెకండ్ ఇయరా? సెకండ్ ఇయర్. 2021 అని క్లిక్ చేయి. అక్కడ 2021 నువ్వు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఫస్ట్ 2021 కనిపిస్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయి. సెలెక్ట్ యువర్ కోర్స్.
ఆ కాస్ట్ ఏంటి, ఎస్సీనా ఎస్టీ, దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తావు. ఎస్సీ సార్. సెలెక్ట్ చేయి. చేశాను సార్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్. ఏ ఊరు మీది? మాది దొమ్మేస్. ఎక్కడ అది నేను అంటుంది జిల్లా? వెస్ట్ గోదావరి విజయనగరమా? వెస్ట్ గోదావరి. వెస్ట్ గోదావరి అని ఉంటుంది చూడు కింద. అవును సార్. వెస్ట్ గోదావరి మీద క్లిక్ చేయాలి. బ్యాచ్ నెంబర్. బ్యాచ్ నెంబర్ 7, లాస్ట్ నెంబర్ 7. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొట్టు. ఓకే కొట్టాను. కొద్దిసేపు చూడు, నీకు ఎగ్జామ్ ఓపెన్ అవుతుంది, దాని మీద చదివి టిక్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళు. ఓకేనా? ఓకే. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. మీ మొబైల్లో జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? బాటమ్ రైట్ లో మీ మొబైల్లో బాటమ్ రైట్ లో మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే రైజ్ హ్యాండ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అక్కడ. ఓకే, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు మీ స్క్రీన్ మీద మీ హ్యాండ్ అనేది కనిపిస్తుంది. అప్పుడు నేను మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తాను, లేదంటే యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎగ్జామ్ రాయించండి. ఓకేనా? సో అక్కడ మీరు రాసిన తర్వాత యువర్ సబ్మిషన్ రికార్డెడ్ అని ఉంటుంది. తర్వాత కిందనే సబ్మిట్ అనదర్ రెస్పాన్స్ అనేది ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు మీ ఫ్రెండ్ చేతి కూడా ఎగ్జామ్ రాయించగలరు. ఓకేనా? Students, only 12 minutes is there. Please complete the exam as soon as possible. Once again, I am requesting you all, please rename your names. Okay? చాలా మంది అక్కడ ఏంటంటే ఏదో అక్కడ మొబైల్ వాళ్ళ అంటే మొబైల్ కంపెనీ నేమ్ అవన్నీ వస్తున్నాయి. ప్లీజ్ దయచేసి రీనేమ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీ సార్ మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం మీకు కూడా ప్రతిసారి మేము ఇలా చెప్తుంటే బాగోదు కదా, కొంచెం చూడండి అమ్మా. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా మంది రీనేమ్ చేయట్లేదు. అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఒక కోడ్ పెట్టండి అమ్మా. ఇప్పుడు వెస్ట్ గోదావరి అనుకోండి, WG స్పేస్ మీ నేమ్ అలా ఇవ్వండి. అలా ఇస్తే సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. అది విందా? లేదు అంటే మీ కాలేజ్ నేమ్ ఇచ్చి మీ నేమ్ ఇవ్వండి. అంతేగాని ఎలా అంటే ఒక ఆర్డర్ లో ఫాలో అవ్వండి. లేదు అంటే బాగోదు కదా. రైట్, అబ్సల్యూట్లీ వాట్ సర్ హస్ సెడ్ ఇస్ గుడ్. సో మీరు ఒక ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వాలన్నా, మీకు పేరెంట్స్ మంచి అందమైన పేరు పెట్టారు కదా, ఆ పేరు దాని మీద రాసుకోవాలి. ఓకే? అక్కడ చూడండి, అర్జున్ జీజేసి వేపాడ, చాలా అద్భుతంగా రాశారు అన్న. వెరీ గుడ్. కొంతమంది పేర్లు రాశారు, వెంకటరమణ అని, అనిల్ కుమార్ అని, అలా పేరు పెట్టండి. అంతేగాని హాలీవుడ్ ఏంటి, నీ పేరు హాలీవుడ్డా? లేకపోతే కొంతమంది గెలాక్సీ 10 A10 అలా కాదు, మీ పేర్లు రాయాలి దాని మీద. ఓకే? మనీ జీజేసి వేపాడ. వెరీ గుడ్. అండ్ వన్ థింగ్ అండి, చాలా మంది సిల్లీగా తీసుకున్నారేమో, సీరియస్ గా తీసుకోండి. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. ఓకేనా? సిల్లీగా తీసుకోవడానికి అది చాలా మనకి లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అది. అర్థమైంది? అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు తెలియదు, ఇప్పుడు ఫ్రీగా మనకి ట్రైనింగ్స్ అవుతున్నాయి. సో మనకి దాని వాల్యూ తెలియడం లేదు. కాకపోతే
ఒక మీరు ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మీరు డిగ్రీ ఆ టైంకి వెళ్ళేసరికి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ అనేది మీరు జాబ్ చేసేటప్పుడు ఎంత యూజ్ అవుతుంది, లేదంటే మన రిలేషన్షిప్ మీద కూడా మనం ఎలా వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఏంటి అన్ని కూడా ప్రతిదీ కూడా ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో అన్ని చెప్తారు. సో ప్రతిదీ కూడా నేర్చుకోండి. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి, మీకు స్ట్రెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంది, 38 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మేబీ ఐ థింక్ ఒకే మొబైల్లో 2, 3, 4 లేదా ఒక సెషన్ మొత్తం ఎక్కువ మంది అటెండ్ అవుతున్నట్టుకున్నారు. ఓకే, దట్స్ ఓకే. బట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ మంది మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి కూడా మీ కాలేజ్ లో చెప్పండి. మేము కూడా స్పాక్స్ చెప్తున్నాం. ఈజ్ దేర్ ఎనీ వన్ స్పాక్ హియర్? ఎవరైనా స్పాక్ ఉన్నారండి? ఏ కాలేజ్ నుండి అయినా 30 కాలేజ్ నుండి 30 స్పాక్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఐ థింక్ మీకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా వచ్చినట్టు ఉన్నాయి, స్పాక్స్ కూడా ఎట్లా మన. ఈజ్ దర్ ఎనీ స్పాక్? ఓకే, లీవ్ ఇట్. మీరు మాత్రం మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి అమ్మా, వాళ్ళకు కూడా అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి క్లాసెస్ కి. ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దిస్ క్లాసెస్. చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నారు సారు. ఓన్లీ 8 minutes is there. ప్లీజ్ సబ్మిట్. ఇఫ్ ఎవరైనా సబ్మిట్ చేయకపోతే సబ్మిట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. ఓకే సార్, కంటిన్యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. రైట్ డియర్ యంగ్ మైండ్స్, మీరు జస్ట్ 8 minutes ఉంది, ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసేసండి. మీకు ఇంకొక నోట్ ఏంటంటే, ఈ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్ మీకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్. దీనికి మీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ అండ్ ఏపీఎస్ఎస్పిసి ఎంతో కష్టపడి ఒక సిలబస్ తయారు చేసి ట్రైనర్స్ ని పెట్టి మీకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి మీకు ఊరికనే ఫ్రీగా మీకు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యేలా చేస్తుంది. ఓకే, ఈ స్కిల్స్ రేపు పొద్దున్న మీ ఫ్యూచర్ లో బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, రేపు పొద్దున్న మీరు ఒక వర్క్ ప్లేస్ కి వెళ్ళండి, లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ అవనండి, లేకపోతే కమ్యూనిటీ, మన సొసైటీలో మనం ఎలా ఉండాలి, ఓకే, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ గా ఏ విధంగా ఎదగాలి, ఓకే, ఒక మంచి కెరియర్ ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మీకు స్మూత్ గా జరగాలంటే ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్, అంటే మీ అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మిమ్మల్ని ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ షేప్ గా తయారు చేస్తుంది, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ పర్సన్ గా తయారు చేస్తుంది. మనం ఇంకా జస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే ఉన్నాం. ఓకే, నేనేం చెప్పుకున్నాం, జస్ట్ పర్సనల్ హైజీన్ అండ్ గ్రూమింగ్. సో మనల్ని ఏ విధంగా మనం పరిశుభ్రంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి, అలాగే మనల్ని ఏ విధంగా అంటే ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గర ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి, తింటున్నప్పుడు కానీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ అని తెలుసుకున్నాం కదా. ఇలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అని, తర్వాత డైలీ యాక్టివిటీస్ అని, ఇంకా టైం మేనేజ్మెంట్ అని, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అని, ఇంకా ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ అని, ఇలా మంచి మంచి టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ టాపిక్స్ అన్ని వినండి, నేర్చుకోండి. అర్థమైందా? సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని మీకు నాలుక మీద ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో అవి మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే చూడండి, ఒక శిల్పి ఒక రాయిని ఏ విధంగా శిల్పంగా మారుస్తాడో, ఎంతో అద్భుతంగా మన గుళ్ళలో చూసావా, ఎంతో అందంగా ఒక శిల్పి ఒక రాయిని శిల్పంగా మారుస్తాడు. సో అదే విధంగా మీరు ఈ సబ్జెక్ట్స్ ని నేర్చుకొని మిమ్మల్ని మీరు ఒక అద్భుతమైన పర్సన్ గా తయారు చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మీరు ఈ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకొని మిమ్మల్ని మీరు ఒక అద్భుతమైన శిల్పంగా మార్చుకోవాలి. అద్భుతమైన శిల్పం అంటే ఏంటి, మీ కెరియర్ లో మీరు గెలవాలి, మీ ఇంట్లో మీరు గెలవాలి, మీ సొసైటీలో మీరు గెలవాలి, మీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలో మీరు
గెలవాలి. అర్థమైందా? Right, last 5 minutes, last 4 minutes, complete the exam as early as possible. Exam complete చేయండి తొందరగా. మీరు ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసేసినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎగ్జామ్ రాయిపించండి. Pannaganti Hari, submitted answers are very good. Chandrasekhar, very good. Balaji Eluru, very good, submitted the exam. అన్నా మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా రాయిపించండి అన్న మీరు. సో అక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సబ్మిట్ అనదర్ రెస్పాన్స్ అని, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే యు ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో కెన్ రైట్ ద టెస్ట్. టాక్ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉంటే చెప్పు అర్జున్, చెప్పు. అయిపోయింది సార్ ఎగ్జామ్. ఓకే అర్జున్, అయిపోతే నీ ఫ్రెండ్స్ కి ఇవ్వు ఛాన్స్. ఆపర్చునిటీ మనం కలెక్ట్ చేయాలి మన ఫ్రెండ్స్ కి, మనతో పాటు మన ఫ్రెండ్స్ ని కూడా డెవలప్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ వి షుడ్ డెవలప్. మన వల్ల ఎంత మందికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వగలమో అంత మందికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీ వల్ల ఎంత మంది బాగుపడగలిగితే అంత మందికి బాగు చేయాలి. అర్థమైందా? ఆపర్చునిటీ మనం కలిగించాలి మన ఫ్రెండ్స్ కి కూడా, మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులకు కూడా. Last 2 minutes. సార్ చేశాను సార్ సబ్మిట్. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ధనలక్ష్మి, వెరీ గుడ్. ఓకే, క్లాప్స్ ఫర్ యూ. వెరీ గుడ్, వెల్ డన్, వెల్ డన్. చూసారా ధనలక్ష్మి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కరెక్ట్ గా ఫాలో చేసి తన ఎగ్జామ్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసింది. వి షుడ్ అప్రిషియేట్ హర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ గివ్ హర్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ క్లాప్స్. అందరూ స్క్రీన్ మీద క్లాప్స్ ఇవ్వాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నరేష్, రేవంత్, చంద్రశేఖర్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. గుడ్ జాబ్ నాన్న. ధనలక్ష్మి, గుడ్ జాబ్. చూడు నీకు ఎన్ని క్లాప్స్ వచ్చాయో చూసావా స్క్రీన్ మీద. ధనలక్ష్మి, మరి నీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారా పక్కన ఎవరైనా? లేరు సార్.
నీ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు చూడు, యు ఆర్ ద లీడర్ అన్నమాట. ఎందుకంటే నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసావు అండ్ యు నో హౌ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ కదా, నీకు ఎలా రాయాలో తెలిసింది ఈ రోజు. ఒక కొత్త విషయం ఈ రోజు నేర్చుకున్నావు. సో ఇప్పుడు నువ్వు లీడర్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావంటే నీ ఫ్రెండ్ కి నువ్వు చెప్పే విధంగా ఉన్నావు. అవునా? ఇప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ కి మన మీటింగ్ లో ఎగ్జామ్ ఎలా రాయగలవో చెప్పగలవు కదా. చెప్పగలను సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్రెండ్ చేత నువ్వు రాయిపించాలి. ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పెట్టినా నువ్వు ఫాస్ట్ గా రాసేస్తావు నెక్స్ట్ టైం నుంచి, ఐఎమ్ షూర్. ఎందుకంటే నీకు తెలిసిపోయింది. సో నెక్స్ట్ టైం నువ్వు రాసిన వెంటనే నీ ఫ్రెండ్ కి ఎలా రాయాలో చెప్పి వాళ్ళ చేతి కూడా రాయించాలి. వెరీ గుడ్, గుడ్ జాబ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. సో చూసారా నాన్న, మనం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకుంటే అది మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. దెన్ వి షో ద వే టు ద అదర్స్. అంటే మనము ఎలా చేసామో అది ఎలా చేయాలి అనేది మన ఫ్రెండ్స్ కి లేదా మన తోటి స్నేహితులకి, అదే విద్యార్థులకి, మన క్లాస్మేట్స్ కి అన్నమాట మనం చెప్తాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, యూ విల్ బికమ్ ఎ లీడర్. యూ ఆర్ షోయింగ్ అ వే టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్. యూ ఆర్ లీడింగ్ కదా. సో మీరు లీడర్ అవుతారనమాట. సో లైఫ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం అంతా మంచి గొప్ప లీడర్స్ కావాలి. మరి లీడర్స్ కావాలంటే గుడ్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ కావాలి. మరి అవి ఎలాగా తెప్పించుకోవాలన్నది కూడా మనం తొందరలో నేర్చుకోబోతున్నాం. రైట్ రైట్. మరి ఎగ్జామ్ అంతా కంప్లీట్ చేశారా సార్? కంచిబాబు సార్ సార్ ఏం చేద్దాం, వైండ్ అప్ చేద్దామా? ఓకే సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్. నెక్స్ట్ ఈ రోజు ఎగ్జామ్ రాశారు కదా, ఇకపైన మనం క్లాసెస్ కంటిన్యూస్ గా నేర్చుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇక మండే నుండి, రేపు హాలిడే. సో హ్యావ్ ఎ నైస్ వీకెండ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Thank you, sir. Great day, wonderful day, happy day. Jai Hind, Jai Bharat. We'll meet on Monday again with a new topic and activities and videos as well. Bye bye. Take care. Bye, sir.